श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर असना पवित्र करो, उचारण करो सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। हर जेठ जोड़ंदा लोड़िया, जिसे अग्गा सब नीवाना। हर सज्जन दा बन लगिया, किसे ना देई बाना। गुरु सवारी संगत जी, गुरु पंजवें पातशाह महाराज जी ने रहमत की, किरपा की जी। जदों संगरांद दा दिहाड़ा आउंदा सी, नवें महीने दी रमता हुंदी सी, तां वड्डी गिनती दे विच जो साडा एक पुरातन रीति रिवाज असीं कह लईए, सभ्याचार है जी, उस दे अनुसार असीं धार्मिक स्थानां ते जांदे हां। ते उस रोज़ धार्मिक स्थान ते जाना बड़ा शुभ मन्निया जांदा सी। ते फिर ये भी साडी विचार चलदी आउंदी कि उस रोज़ जो संगरांद वाला दिन होवे, नवें महीने दी जदों आरंभता हो रही होवे, तां जिहड़ा महीना आरंभ हो रहा ना, उसका नाम किसी धार्मिक मनुख दे कोलों, वड्डे मनुख दे कोलों सुनिया जावे। ते फिर साडी विचार सी कि भाई वो जिहड़ा महीना ना बड़ा सुखां दे नाल बतीत हुंदा है। तां असीं धार्मिक स्थानां ते जांदे सां, ते उत्थे जाकर जिहड़े पुजारी सन, ठाकुर द्वारियां ते बैठते सन, उन्हां दे कोलों जाकर महीने बारे उसका फला स्वरूप जो सी वो सुनिया जांदा सी। गुरु पंजवें पातशाह महाराज जी ने किरपा की, गुरु नानक साहब जी ने भी रहमतां कीतियां, 12 महापावन शब्द उचारण कीते, बाणी दा उचारण कीता। ते पंजवें पातशाह जी ने भी रहमत करके 12 महीनियां दा 12 शब्दां दे विच जिक्र कीता। ते माझ राग दे विच घर चौथे दे सतगुरु पातशाह महाराज जी पावन बाणी नूं उचारण करते हैं। समझाउण दा सतगुरु पातशाह महाराज जी ने यतन किया कि भाई जदों बाहर कुदरत दे विच तब्दीली हो रही, बदलाव हो रहा, रुत्तां बदलदियां हन, तां मनुख तेरे अंदर भी बदलाया जावे। क्योंकि संगरांद तो भाव है संक्रांति, वो कारण जिस करके जीवन दे विच कोई बदला आ रहा है। ते असल दे विच अज दा जिहड़ा दिन ना, जिसनूं असीं संगरांद कहिंदे हां, इस रोज सूरज अपनी एक रास तो दूजी रास दे विच प्रवेश करदा है। 12 रासां हन सूरज दियां, ते हर महीने उसने अपनी दूजी रास विच प्रवेश करना हुंदा। क्योंकि असीं वेखदे हां ना, सियाल दे विच सूरज जिहड़ा उदय होवेगा अलग थां तो सानूं दिखाई देवेगा, ते जदों गर्मियां हुंदियां हन, सूरज की स्थिति अलग हुंदी है। धरती उसी प्रकार झुका प्राप्त करती है। सूरज अपनी अगली रास दे विच प्रवेश करदा, तां सारी तब्दीली नूं वेखिया मालिक जी ने। ते फिर मनुख जाति नूं भी संबोधन कीता, आखिया कि जदों कुदरत दे विच परिवर्तनशील वरतारा है, निरंतर रुत्तां बदलदियां हन, मौसम दे विच तब्दीली आउंदी, तां फिर मनुख तेरे अंदर भी कोई ना कोई जो बदलाव है ना, वो जरूर आवे जी। ते अक्सर संगरांद ते पावन शब्द की विचार करदियां होइयां ये बेनती की जाती है जी कि जिहड़े साडे औगण सन, जिहड़ियां साडियां बुरियां आदतां सन, जिहड़ियां पिछले महीने दे विच साडे नाल सन, ते जेकर वो सफ़र करके इस नवे महीने दे विच नाल आ गई ना, ते फिर मुआफ करना, कहण देना साडी संगरांद नहीं। क्योंकि संगरांद तो तां भाव इहो होवेगा ना कि असीं जीवन दे विच कोई तब्दीली लैके आए हां, कोई बदलाव लैके आए हां। जिहड़े साडे औगण सन, उन्हां किसी औगणां दे विचों किसी एक औगण दा असां त्याग कर दिता, बदलाव लैके आंदा जीवन दे विच। पर जेकर जीवन जिवें पिछले महीने दे विच सी, उसे प्रकार इस महीने दे विच भी चलदा रहा ना,
ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਜੀ। ਬੜਾ ਸਿਆਲ ਸੀ, ਬੜੀ ਠੰਡ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਪਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਠੰਡ ਸੀ, ਘਟਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਪੈਰੋਂ ਪੈਰ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਜੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਔਗਣ ਹਨ, ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਝੂਠ ਆਦਿਕ ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਾਲਤੂ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਜੀ, ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਲਾਹਾ ਲਾਭ ਕੀ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤਿਰ ਕਿਤੈ ਨ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤਿਰ ਕਿਤੈ ਨ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਛਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ
ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ, ਨਾ ਸਿਆਲ ਆਇਆ, ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੋ ਨਾ ਕਿ ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਹੀਤ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ, ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਜੇ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤਪਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਸਰੀਰ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਨਾਹੋ ਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਟਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰੰਤਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਸਮ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਲਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਾੜ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਪਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤਪਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਹਰੇਕ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜਿਸ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਉਹ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਤਪਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜੰਦਾ ਲੋੜੀਆ, ਜਿਸ ਅੱਗਾ ਸਭ ਨਿਵਾਨਾ। ਜੇਠ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਠ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਭਾਵ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਝੁਕਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜੰਦਾ ਲੋੜੀਆ, ਜਿਸ ਅੱਗਾ ਸਭ ਨਿਵਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਕਰ ਝੁਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜੇਠ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਕਰ ਝੁਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਆਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਠੇਰੇ ਹਨ। ਜਠੇਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਡ ਵਡੇਰਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ,
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਠੇਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਆ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਜਠੇਰੇ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜਠੇਰੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਠੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਆ ਵੇਖਿਓ ਨਾ ਜੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਜਾਂ ਹਾੜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਆਦਿਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 85% ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ, ਜਠੇਰਿਆਂ, ਕਬਰਾਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਿਖਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਦੇ ਹਨ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਪੀਰ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕ ਉੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਆਏ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਬਰ ਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਕੁਝ ਬਠਿੰਡਾ ਲਿਖਦੇ, ਕੁਝ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਲਿਖਦੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬਰ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮੁਖ ਕਬਰ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਬਰ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਵ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਕਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਵੀ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰ ਉਸ ਕਬਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ, ਉਸ ਆਗੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜੀ।
ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਥਾਂ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਲੁੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵਣਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜੇਠ, ਸਾਡਾ ਵੱਡ ਵਡੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਵਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਦਾਵਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਾਮਨ, ਦਾਮਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੱਲਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਦੂਤ ਆਦਿਕ, ਵਿਕਾਰ ਆਦਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਉਨ ਲੱਗੈ ਨਾਹੀ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਨ ਦੌਲਤ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ, ਉਹ ਖਰਚਿਆਂ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਵਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਾ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ, ਮਾਨਕਾ ਮੋਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਨ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਖੁੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਸੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੂਕਰ ਪਾਲਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਯਤਨ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਖੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ।
ਬਾਹਰੀ ਪਦਾਰਥ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੋਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਆਦਿਕ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਦਾਰਥ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਅੰਧ ਗਾਵਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਕੈ ਧਨ ਸਦਾ ਦੁਖ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਧਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਿਭਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਦਾਰਥ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੋਵਣਗੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹੋ ਧਨ ਅਖੁੱਟ, ਨਾ ਨਿਖੁੱਟਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਨਾ ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਕੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇਤੇ ਮਨ ਭਵਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੌਤਕ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੌਤਕ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਹਨ, ਰੁੱਖ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ, ਸੋਈ ਜੀ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀ ਹਨ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ, ਦਿਨੇ ਉੱਠਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪੈਰ ਹੱਥ ਆਦਿ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਛਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਜੀ ਜੰਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਆ ਜੰਤ ਉਹ ਛਕਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਸੋਈ ਜੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਈ ਕਹੀ ਹੈ ਧਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਨਾ,
ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਕਹੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵਡਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਪਨ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਿਛੜ ਕਿਉ ਰੋਵਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਛੜ ਕੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਏਕ ਨੇਹੀ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਾਕਰ ਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠਾ ਜੋ ਮਿਲੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਸਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ ਚਿਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਵਸਤੂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਦਾਰਥ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਧਨ ਵੀ ਮੁੱਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਾਤ ਕਦੇ ਨਿਖੁੱਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਤਿਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਸਦਨਾ ਜੀ, ਸੈਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਕਿੰਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਠਾਕੁਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਚਲੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਆਪਨ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਿਛੜ ਕਿਉ ਰੋਵਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਕਲ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਨਾ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ। ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਹਨ, ਸੁਚੱਜੇ ਰੰਗ, ਆਨੰਦ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੋਵਨ, ਸੁੱਖ ਹੋਵਨ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਣਗੇ ਜੀ। ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਣਗੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ
ਤਤੀ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਤੀ ਰੇਤਾ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਟ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲਾਉ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲਾਉ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਬੁੱਝੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੁੱਝ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਉਹ ਧਰਨੀਆਂ ਸੀ ਦੋ ਨੀਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਦਕੀ ਇੱਕ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਧਰੀਏ ਮੈਂ ਧਰਾਂ, ਰਹਿ ਰਲ ਗਈ ਦੋਹਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ। ਵੇਥੇ ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਵਿੱਥ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹਨ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸੂਟ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਆਦਿਕ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਿਸਪਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਦਿਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੀਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਤੇ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਨਿਰੰਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰੰਤਰ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਹੋਵਨ, ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਮਨੁੱਖ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਆਖੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਬੜਾ, ਨੌਕਰੀ ਚੰਗੀ, ਬੱਜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਅੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੇ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਪਤਝੜ ਆਵੇਗੀ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਸਿਆਲ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪਦੇ, ਭਾਂਡੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਧੁੰਦ ਬੜੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰੰਗ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਹਨ, ਸੁੱਖ ਹਨ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੂਕਰ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੂਕਰ ਨੂੰ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਮਾਰੀਏ, ਡੰਡਾ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ, ਡਾਂਗ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਕਿਸ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਆਨੰਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਣਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਜੀਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਧਣੀ, ਜਿਸ ਕਾ ਭਾਗ ਮਥਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਹਨ ਉਹ ਜਾਗ ਪਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਠ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਗ ਜਾਗਣਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥੋਂ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਭਾਗ ਹਨ ਉਹ ਸੁਚੱਜੇ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸਾਂ, ਲੰਘਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹੀਕਲ ਆਦਿਕ ਹਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਤਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜੀਏ, ਤੁਰਨਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਮੱਸਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਗਾਂਹ ਖੜਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਖੜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਚੱਜਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੁਰਦੇ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਸਤ ਗੱਡੀਆਂ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਰਾਬਾਂ ਸਣੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੁਖ ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੋਵਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਤਕ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਹਨ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਮਸਤਕ ਦੇ ਭਾਗ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹਨ ਲੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਵਾਈ, ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਸਿਆਹੀ ਮੰਗਵਾਈ ਤੇ ਮੋਹਰ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਲਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰ ਉਲਟੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਆਹੀ ਲਗਾਈ ਤੇ ਉਸ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਅੱਖਰ ਸਿੱਧੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਝਟ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਸਤਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟੇ ਲੇਖ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੇਖ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਹੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਗਏ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਵੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆਵੇਗਾ। ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਵੀਂ, ਨਾਲ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਲੈ ਜਾਵੀਂ, ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਜਾਵੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਗਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਵੀਂ, ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਵੀਂ ਤੇ ਆਖੀ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਅੱਖਰ ਪਾ ਦੇਵੋ, ਲਿਖਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਾਕਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਲਿਖਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਅੱਖਰ ਪਾ ਦੇਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਥੋੜਾ, ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਪਕੜ ਲਈ, ਕਾਗਜ਼ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਤਾ ਦੱਸ
ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛਦੇ 10 ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 2 ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, 2 ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ 6 ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ 7ਵਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? 6 ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਖੂਹ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। 7ਵੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਕੜੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਵਣਗੇ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਹਨ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਾਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਕਦੋਂ ਉਹ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦੇਵਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਦਿਆ ਕਿਆ ਚੱਲੈ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਗੰਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਉਹ ਦਾਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਕੇ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤਾ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਦਾਤ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਫਿਰ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਚੱਜਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵਣਗੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਸਤਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਹਨ ਉਹ ਮਾਲਕਾ ਜਾਗ ਪੈਣ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਚੱਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਰੰਤਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਮਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਪਸੀ ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ, ਇਤਫਾਕ ਸਲੂਕ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ, ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਨਾ। ਹਰ ਜੀਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਤਾਣੀ, ਜਿਸ ਕਾ ਭਾਗ ਮਥਾਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।